وہ ایک سرمونیل عہدہ رکھتے ہیں جس میں ان کے چیمبر پہ چیف جسٹس کی تختی لگی ہوئی ہے۔ اصل اختیار تو آئینی بینچ کے پاس ہے، اور آئینی بینچ وہ ہے جس کو حکومت نے چنا ہے اور تسلی کر کے چنا ہے، اور کسی یقیناً ان کو یہ احساس تھا، ادروائز تو ان کے لیے 17 کے 17 ججز آئینی بینچ ہونے چاہیے تھے۔ انہوں نے 7 ججز کو کیوں پن پوائنٹ کیا؟ یقیناً اسی تسلی سے کیا ہوگا کہ یہ ہمارے مفادات کو کسی قسم کی جسے کہتے ہیں نا نقصان نہیں پہنچنے دیں گے، ہمارے مینڈیٹ پر کوشچن نہیں آنے دیں گے، جو کچھ ہم جبر کریں گے ملک میں، جو اندھیر نگری میں چاہیں گے اس کے رستے میں نہیں آئیں گے۔ اسد طور صاحب، تو پھر وہ یہ بتائیں کہ متی اللہ جان کا موبائل اور ان کا ڈیٹا جو انہوں نے سارا جس کے پہ وہ کام کر رہے تھے اس کو تو چرانے کی یا اپنے قبضے میں لینے کی کوشش تو نہیں کی گئی، اور ان کے موبائل فون ان کی چیزیں کہاں ہیں؟ دیکھیں وہ بالکل کوشش یہی تھی، لیکن میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ یہ کوشش کامیاب نہیں ہے۔ اصل یہ بتائیے گا کہ آئین آپ کا جو ہے ہوتا ہے وہ آپ کے حقوق کا دفاع کرتا ہے، کورٹس دفاع کرتی ہے۔ اب سچویشن یہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ مزاج جو ہے وہ طاقت ہے، طاقت اپنا اظہار کرتی ہے، اور عوام کے پاس کیا ہے کہ وہ اپنے اظہار کے لیے آپ نے جمہوری حق احتجاج بھی نہیں کرنے دینا، تو آپ ان کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ وہ بھی طاقت کا اظہار کرے پھر جس طرح آپ کو کر رہے ہیں۔ بالکل نادر بل صاحب نے بڑا بہترین سوال کیا۔ آئین پاکستان ریاست اور شہری کا معاہدہ ہے، ٹھیک ہے، کہ ریاست ہمیں گارنٹی کرتی ہے ہماری شخصی آزادیاں، ہماری فریڈم آف موومنٹ، ہماری آزادی اظہار رائے، ہماری جان و مال کا تحفظ، اور ہمیں صحت اور تعلیم کی سہولتیں، اور بدلے میں ہم سے وہ مانگتی ہے کہ ہم ریاست کی رٹ مانیں گے، ہم ریاست کے قوانین نہیں توڑیں گے، ہم ریاست کو ٹیکس دیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ریاست وہ معاہدہ توڑنے لگ گئی اور وہ کہے کہ آپ کے لیے تو ہم معاہدہ توڑ رہے ہیں لیکن آپ نے بدستور ہمارے لیے معاہدے پر عمل کرنا ہے، تو یہ یک طرفہ معاہدہ نہیں ہے، یہ 2 طرفہ معاہدہ ہے۔ تو اگر ریاست نے توڑ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ جنگل کے قانون کو دعوت دے رہے ہیں، اور یہ سب کچھ حسینہ واجد نے کر کے دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے آرمی چیف بھی اپنا لگا لیا تھا، چیف جسٹس بھی ان کا تھا، پولیس چیف بھی ان کا تھا، حکومت بھی ان کی تھی، تمام اپوزیشن جیل میں تھی۔ تو جب آپ تمام ایوینیوز بند کر دیں کہ جہاں پر لوگوں کو ہو کہ ان کی شاید داد رسی ہو سکتی ہے، تو پھر آپ خود لوگوں کو رستہ دکھاتے ہیں کہ وہ انارکی کی طرف میں۔ یہ جو ڈیڈ باڈیز ہیں، یہ جو فائرنگ ہوئی، شیلنگ ہوئی، کم و بیش 8 کے قریب لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، کیا آپ کے پاس اطلاعات ہیں کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی اور یہ کیوں گولی چلانے کی ضرورت پڑی؟ جو رینجرز کے اہلکار شہید ہوئے، کیا سیکیورٹی کے ایشوز تھے جو روک نہیں سکے ان کو؟ دیکھیں سیکیورٹی کے ایشوز کیا تھے، جب اتنی بڑی تعداد میں آ گئے تو روکنا ممکن نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور وہ پھر اس کو جس انداز میں روکنے کی کوشش کی اس میں پھر دونوں طرف سے جانی نقصان ہوا۔ لیکن اس میں افسوسناک بات یہ ہے کہ آپ ان کے مطالبے سے اختلاف کر سکتے ہیں پی ٹی آئی کے، لیکن وہ لوگ آ رہے تھے، آئین ان کو احتجاج کی بھی اجازت دیتا ہے، آئین ان کو آزادی اظہار رائے کی بھی اجازت دیتا ہے، اور آئین ان کو سیاسی وابستگی کی بھی اجازت دیتا ہے، اور یہ آئین میں بنیادی حقوق ہیں، ٹھیک ہے، یہ کسی بھی شہری کے بنیادی حقوق میں آتا ہے۔ تو وہ آ رہے تھے، اور اگر یہ ان کو نہ روکتے تو شاید یہ وائلنس نہ ہوتی، وہ ڈی چوک میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بظاہر اسد کیونکہ بھائی، اگر وہ سو کالڈ شر پسند ہوتے تو اس دن بلو ایریا میں جو کچھ ہوا ہے، میں اس سے اگلے دن بلو ایریا گیا ہوں، نہ میں نے کوئی اے ٹی ایم مشین ٹوٹی دیکھی، نہ میں نے کوئی میٹرو اسٹیشن جلا دیکھا، نہ میں نے او ڈی ڈی سی ایل اور ٹاورز کے سامنے بہت زیادہ انہوں نے وہ گملے رکھے ہوئے جن میں پھول لگے ہوئے ہیں بہت خوبصورت، ایک میں نے پھول ٹوٹا ہوا نہیں دیکھا وہاں پر۔ تو اگر وہ وائلنس پر یقین رکھتے تھے تو ان کو تو ادھر پہنچتے ساتھ توڑ پھوڑ شروع کر دینی چاہیے تھی، آگے لگانی چاہیے تھی۔ اسد یہ بتائیے گا کہ جو اتنی یہ جو فورسز ہوتی ہیں، یہ جب یوز آپ نے بالکل ٹھیک بات کی۔ دیکھیے 2 ویسے تو چیک ہوتے ہیں ریاست کے اوپر، ایک میڈیا اور ایک عدلیہ۔ عدلیہ تو آپ نے 26 ترمیم سے فتح کر لیا، ٹھیک ہے، میڈیا بھی آپ نے فتح کیا ہوا ہے، اور بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر ایک کریڈیبل جرنلسٹ جا کے وہاں سے بتاتا ہے کہ بھائی ہلاکتیں وہ 300-400 والا فگر دوستی ہیں، 5 ہیں، 4 ہیں یا 8 ہیں، اتنی ہلاکتیں ہیں، تو حکومت کو اس سے کوئی نقصان نہ پہنچتا، بلکہ ان افواہوں کا خاتمہ ہوتا جو کہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اگر وہ افواہیں برقرار رہتی ہیں۔ ہم نے ابھی لاہور میں دیکھا کہ پنجاب کالج کے بچوں نے کتنا شدید احتجاج کیا، ٹھیک ہے، تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ
वो आज़ाद सहाफ़त हो, क्रेडिबल खबर हो, तो फिर आपको आज़ाद सहाफ़ियों को आज़ादी से काम करने की इजाज़त देनी होगी, ना कि उनको अगर वो पिम्स पहुँच जाए तो आप उनको आइस के केस में गिरफ्तार कर लें। इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? मतीउल्लाह जान को मैं और आप सब जानते हैं, गुज़िश्ता 4 दहाइयों से सहाफ़त कर रहे हैं, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया, ठीक है। उन पे सिगरेट आप पीते हुए नहीं देखा उनको आपने। वही मैं कह रहा हूँ, सिगरेट वो स्मोकिंग नहीं करते, जो बंदा स्मोकिंग भी नहीं करता आपने उस पर आइस डाल दी। 246 ग्राम 246, मतलब इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है यार? मेरे ख्याल में ये तो हमारे मतीउल्लाह जान छोड़िए, ये तो हमारे पूरे प्रोफेशन की तौहीन है। क्या आप हमारे इतने सीनियर जर्नलिस्ट ख्वाजा सराओं से हमला कराते हैं, कभी वो आइस डालते हैं। इतने निचले लेवल पर अगर आप जा गिरे हैं तो मेरे ख्याल में फिर तो कुछ नहीं बचा। अच्छा असद तूर साहब, इस वक्त हुकूमत जो है, जो इस वक्त ख्वाजा असद साहब, उन्होंने बड़ा ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि जी पीटीआई जो है वो गुजरात के खुसरो से भी बदतर हैं, कि वो भी बदला लेने के लिए थाने पहुंच जाते थे, ये तो सलवारें भी छोड़कर भागे हैं। तो रियासत तो ऐसे बयान दे रही है, ये बड़ा अफसोसनाक है। यानी कि मुल्क का वज़ीर दिफा लोगों को कह रहा है कि मॉब वायलेंस करके ही तुम बंदा ले सकते हो, अगर नाकाम हो गए हो तुम, वो उनको इश्तियाल दिला रहा है कि तुम ख्वाजा सराओं से भी बदतर हो, ठीक है। वैसे तो मैं ख्वाजा सराओं को भी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं वो हमारी ही एक हिस्सा है, हमारी पाकिस्तानी है, ठीक है, हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। लेकिन आपका वज़ीर दिफा एक, मतलब ठीक है यार, आप फिर वो नहर में छलांगी लगाएं यार, मेहरबानी करें, वहाँ पे आप वो निकल के किलो खाएं, दैट इज अच्छा पहने, हाँ वो कच्चा पहने छलांगी लगाएं, दैट इज बेटर। थैंक यू। ऊंची आवाज़ें लगानी शुरू कर दी, मुझे हवालात तक को नहीं जाने देते कि मती भाई किधर है आप, मती भाई किधर है आप। तो वो मती भाई उठ के हवालात में आ गए, तो उन्होंने आवाज़ दी, तो मैंने पुलिस वालों को, मैंने कहा वो खड़े हैं आज जो करें वो है नहीं है। अच्छा। तो फिर वो थोड़े से खिसियाने से हो गए, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम मिलने नहीं दे सकते, आप अभी चले जाएँ, अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा कि मुझे उनसे बात कर लें। फिर मती भाई की अहलिया और उनकी बेटी आ गई, उनके भाई आ गए, तो फिर पुलिस वालों ने, एक पुलिस वाले ने थोड़ा रहम खाया, उन्होंने कहा कि बेटी और बहन को, बेटी और वाइफ को 1 मिनट के लिए मिलने दो, और फिर मैं भी चुप करके साथ हो लिया। तो वहाँ पर मती भाई से मुलाकात हुई, बहुत मुख्तसर थी। 1 मिनट में जब मुलाकात हुई थी, क्या मती साहब क्या बातें कर रहे थे, आपने कुछ पूछा? तशद्दुद का निशाना तो नहीं बनाया? नहीं, वो मैंने ये पूछा बिल्कुल मती भाई से, और मतीउल्लाह जान साहब को कहना था कि उनको तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया गया। और दूसरा ये था कि वो बड़े बुलंद हौसले में थे, हंस के बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि यार मैं जब पहले लापता था तो थोड़ा सोच रहा था, लेकिन जब लाकर उन्होंने पुलिस थाने में, उन्होंने हंस के कहा, मुझे जब उन्होंने हवाले किया तो मैंने थाना देखा तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा इसका मतलब है कि मुझे रिकॉर्ड पर लाने लगे हैं कि मेरी गिरफ्तारी को। और फिर वो कह रहे थे कि आपको पता है असद मैं किस केस पर काम कर रहा था, और उसी के लिए पिम्स में था, और वही एविडेंस जो थी इनके लिए तकलीफ का बायस थी, और वही मैं करके, तो जब मैं निकल रहा था तो पार्किंग से चंद कदम पहले इन लोगों ने अचानक से मुंह पर कपड़े डाल के मुझे और साकिब बशीर को लिया, हिरासत में हमें ले गए, और उसके बाद साकिब बशीर को छोड़ दिया, और मुझे अब देखो इन्होंने किया हुआ है। फिर उसके बाद मैंने पुलिस वालों से पूछना शुरू किया किस केस में आपने पकड़ा हुआ है। तो पहले उन्होंने ये झूठ बोला, उन्होंने कहा कि हमने इनको एक FIR में गिरफ्तार किया। मैंने कहा FIR की कॉपी दिखाएं, कॉपी चाहिए मुझे। वो कहते कॉपी नहीं दे रहे थे। फिर एक ने मुझे अपने मोबाइल पर दिखाई, तो वो FIR थी जो अभी 24 से 26 तारीख तक जो PTI का लॉन्ग मार्च था, उसमें जो इस्लामाबाद में हंगामा राय की FIR उन्होंने बुशरा बीबी और अली मीन गंडापुर पर काटी गया है, उसमें उन्होंने कहा कि इसमें हमने गिरफ्तार किया। तो मैंने FIR की कॉपी उसके मोबाइल पर पड़ी जल्दी जल्दी, मैंने कहा इसमें तो मतीउल्लाह जान नॉमिनेटेड ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो नामालूम है उसमें हमने पकड़ लिया है। मैंने कहा यार इतना बड़ा साफी अपने लिए नामालूम है? कहते नहीं ये PTI का कारकुन है। मैंने कहा खुदा का खौफ करें, शर्म करें, ये PTI का कारकुन नहीं है, ये पाकिस्तान का वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल जर्नलिस्ट है और सबसे बेखौफ जर्नलिस्ट है, आप क्या बात कर रहे हैं। तो फिर उधर से किसानी हो गए, उन्होंने कहा नहीं हम बताते हैं आपको ये वो। फिर उन्होंने मुझे थाने से ज़बरदस्ती निकाल दिया। उन्होंने कहा कि आप थाने मत रुकें, हमने आपको मिलवाना था, आप उस पर शुक्र अदा करें, बाहर निकलिए। और उन्होंने बाहर निकाला। उसके बाद ईमान मज़ारी और जो उनकी वकील हैं वो आ गई, तो वो ईमान को नहीं दाखिल होने दे रहे थे और काफ़ी ज़्यादा उधर उन्होंने सीन क्रिएट कर दिया। लेकिन उस वक्त फिर ये हुआ कि अचानक से थाने का दरवाज़ा खोला, टेंटेड शीशों वाली गाड़ियाँ अंदर से निकली, ब्लैक शीशों वाली, और वो गालबन उसी में लेकर मतीउल्लाह जान को सबको निकल गई। क्योंकि उसी वक्त उन्होंने फिर कहा कि अब आप चले जाएं बेशक अंदर। को डाले तो नहीं थे? नहीं, कार थी। तो फिर जब मतीउल्लाह जान उन्होंने कहा कि आप चले जाएं अंदर बेशक, तो जब अंदर गए तो मती भाई हवालात में नहीं थे। अच्छा असद साहब ये बताइएगा कि ये जो आपने सानिया अडी चौक इस वक्त देखा, रिपोर्ट भी किया, और इस वक्त PTI मुतालबा कर रही है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, आप सुप्रीम कोर्ट के बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं,
समझते हैं कि जो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो सो मोटो लेंगे, क्या इख्तियारात हैं, कुछ हो पाएगा? ठीक है, किया उन सहाफ़ी से पूछा, उसके बाद जब मुझे मज़ीद क्लैरिटी होगी कि वो पुलिस के पास है, तो फिर मैंने पुलिस के ज़राए से जब चेक करना शुरू किया तो फिर मुझे पता चला कि उनको सुबह पुलिस के हवाले नामालूम लोगों ने किया है कि अब ये आपके हवाले है। और उस वक्त जिसे कहते हैं जब मुझे क्लैरिटी होगी वो मागला में है, फिर मैं उस वक्त सुबह उठ के मागला थाने चला गया। और मेरी खुशकिस्मती थी, आप कह सकते हैं, कि जब मैं मारगला थाने दाखिल हुआ तो मारगला थाने में किसी को आइडिया नहीं था कि मतीउल्लाह जान का इल्म हो चुका है कि वो यहाँ पर है और उनके लिए कोई आएगा। तो मैं जो ही एंटर हुआ, पहले तो पुलिस वालों ने कहा कि हमारे पास नहीं है, जो उनका